यस्य प्रसादाद् भगवते प्रसाद यस्याः प्रसादान्नभूति कुतोऽपि दैवमुस्तुभवस्तुस्य यशस्त्रिशरणं वन्दे गुरौ श्रीचरणरविन्दं गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं गोपं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभु श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्री अद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधे स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरे नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जाति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्ण प्रिया हरियसी प्रेमी भुक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणाम् अदोरे नुमोवेगिनसौ यशागुरी कथोद्गीतं पुनते भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरोहुरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायणि
यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयजुहाव पुत्रिति तन्मयातया तर्वयो विनिदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतस्मि तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपारो संसारो समुद्रशतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातनो भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। রাধে রাধে রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে রাধে রাধে, রাধে রাধে রাধে, রাধে রাধে রাধে। জয় শ্রী রাধে। श्रीरनुवाच कंसमातकिमङ्गुरक्षान्विजुज्यते शरणमक्रञ्च तत्रत्यैरदृष्ट अस्मिन् जीवते। कलिजुग पावन अवतार निखिल जन मानुष संतापहारी प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अंतरंग प्रिय परिकर आचार्य पूज्य परम पूज्य पाद श्रीमद सनातन गोस्वामी तार श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथे भगवत कृपाभर विचार नामक प्रथम खंडे प्रियतम नामक षष्ठ अध्याय महाराज परीक्षित वक्ता श्रोता तारी कल्पधारिणी मातृदेवी परम वैष्णवी उत्तरा देवी। महाराज परीक्षित बोलें मागो যখন রুক্মিণী দেবী এবং দেবকী মা উদ্ধবের বক্তব্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের জন্য যখন অত্যন্ত মর্মাহত ব্যাকুলিত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, তখন তারা ভাবলেন যে হয়তোবা কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে চলে যাবেন। এই বিরহে এমন ভয়ঙ্কর বিরাহতুর হয়ে পড়লেন তারা। তার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তখন তিনি স্থির করেছিলেন যে পত্রের দ্বারাই আমি ব্রজগোপীগণের এই বিরহ সন্তাপ প্রশমন করব। তাই প্রিয় সঙ্গে উদ্ধবের নিকটে লেখনী এবং পত্রাদি প্রার্থনা করার উদ্ধব
আরও ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রাণদান করতে করতে শ্রীকৃষ্ণকে এই তত্ত্বটাই বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে তারা, হে প্রভু, তোমার পত্রাবলী চায় না, তোমাকেই প্রত্যক্ষভাবে চায়। এই মুহূর্তে তোমারই সেখানে যাওয়া প্রয়োজন রয়েছে। তখন কংস মাতা পদ্মাবতী তার যে মন্তব্য চিন্তাধারা বললেন, হ্যাঁ, এই উদ্ধবকে ব্রজগোপীরা ভালো মন্দ গব্য রসাদি ভোজন করিয়ে পান করিয়ে বশীভূত করে ফেলেছে এবং উল্টো একেই দূত করে পাঠিয়েছে যাতে কৃষ্ণ আবার পুনর্বার বৃন্দাবনে গমন করেন। এই বৃন্দাবনে গমনের স্বার্থ কি? না সেখানে আবার কৃষ্ণকে দিয়ে ওরা পরিশ্রম করিয়ে নেবে, সেই কণ্টকাকীর্ণ বনে আবার গোচারণে নিয়োজিত করবে। এইভাবে যখন বৃন্দাবন একটি কণ্টকাকীর্ণ বন এবং ব্রজবাসীরা বড় স্বার্থপর, কৃষ্ণকে দিয়ে তাদের রক্ষা করিয়ে নিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়, এইরকম যখন মন্তব্য করছে কংস মাতা, তখন বিব্রত বোধ করলেন মোহিনী দেবী। তিনি বললেন, হে কংস জননী, তুমি এই সমস্ত কি বলছ? তোমার ধারণা যে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে গোচারণের জন্য নিয়োজিত করেন? না না, এটা তোমার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কেন না, শ্রীকৃষ্ণকে তারা এমন প্রাণ নিগড়ানো মমত্ববোধ দিয়ে ভালোবেসেছে যে সারা দিনের মতো শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে চলে গেলে তারা কৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহ এবং কৃষ্ণের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা, এর জন্যই সর্বক্ষণ সর্বদা এরা কাতর। আর তুমি কি বলছো? কৃষ্ণকে এরা পরিশ্রম করিয়ে নেবে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। অদৃষ্টস্মিন ন জীবতে, তারা যদি শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকালের জন্য দর্শন না পায়, এক মুহূর্তের জন্য যদি দর্শন না পায়, তখন তাদের জীবন অবসান হওয়ার উপক্রম, প্রাণ যাওয়ার উপক্রম। তো তারা কৃষ্ণকে নয়নের আড়াল করে তাদের স্নেহ পরশ ভালোবাসার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে সামান্য গোরক্ষা, গো পালন, এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা কৃষ্ণকে কৃতদাস বা বেতনভুক্ত কর্মচারীর ন্যায় কি পরিশ্রম করিয়ে নেয়? তুমি জানো না কংস মাতা, তুমি তো বৃন্দাবনে যাওনি, ব্রজবাসীর সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, তাদের সঙ্গে তোমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি সুদীর্ঘকাল বৃন্দাবনে ওই ব্রজবাসীদের সঙ্গেই জীবন অতিবাহিত করেছি। তাতে আমি তাদের যে কৃষ্ণের প্রতি
যে কি প্রগাঢ় প্রীতি প্রেম, সেটা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। কৃষ্ণের ক্ষণকালের অদর্শন তারা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু মুখোমুখি হয়ে যায়। উত্তরা দেবী বলছেন, বাবা পরীক্ষিত, সত্যি সত্যি কি ব্রজবাসীদের এই অবস্থা হতো? তুমি কি সেটি অনুভব করেছ? পরীক্ষিত বলছেন, হ্যাঁ মা, এটা বাস্তব সত্য। কেননা আমি গুরুদেবের মুখে অনেকবার ভাগবতের স্থানে স্থানে অনেক প্রসঙ্গে এই যে কৃষ্ণের প্রতি অদর্শন জনিত যে অসহনীয় ব্যথা ব্রজবাসীগণের অন্তরে উদ্ভূত হয়, এটি শ্রী গুরুদেব বর্ণনা করতে করতে তিনিও ধৈর্যহারা হয়ে পড়তেন। তাহলে সেই প্রসঙ্গটা কিরকম ছিল বৎস, তুমি বলো তো। তখন পরীক্ষিত বলছেন, মা, আমার গুরুদেব যখন দশম স্কন্ধের শ্রী গোবিন্দের লীলা প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে শুরু করেননি, তার আগে নবম স্কন্ধে সূর্য বংশবতংশ প্রভু রামচন্দ্রের সম্পর্কে কিছু বললেন আমাকে। তারপরে সংক্ষেপে বলেছিলেন চন্দ্রবংশ উদ্ধার করবার জন্য, মহিমা কীর্তনের জন্য, সমুজ্জ্বল করবার জন্য লীলা পুরুষোত্তম ভগবান এই মথুরা মণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং হে পরীক্ষিত, কি বলবো, তার সৌন্দর্য মাধুর্যের যে দুর্নিবার আকর্ষণ, মোহনীয়তা, এ এক বদনে বলে শেষ করা যাবে না। শুধু শোনো একটু। পরীক্ষিত বলছেন, মা, গুরুদেব কি বললেন? যস্যাননং মকর কুণ্ডল চারু কর্ণ ব্রাজত কপল শুভগং সুবিলাস হাসম নিত্যৎসবং ন তত্ত্রিপুর দৃশিভি পিবন্ত নর্য নরস্য মুদিতা কুপিতা নিবেশ। আমার গুরুদেব বলছেন, হে পরীক্ষিত, আমি যে শ্রীকৃষ্ণের মহা আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে বিস্তৃত লীলা তোমার কাছে বর্ণনা করব, তার আগে আমি সংক্ষেপে শুধু তার মাধুর্যের মহিমার কথা বলছি। শোনো, কিভাবে সমগ্র ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিতে আত্মহারা হয়েছিল। যস্যাননং মকর কুণ্ডল চারুকর্ণ ভ্রাজত, যার অত্যাদ্ভুত কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য মাধুর্যকে নিন্দিত করে যার সে বদনখানা, সেই বদনখানা আবার কেমন? ব্রাজত কপল শুভগম, তার দুটি গণ্ডস্থল অতীব সুন্দর এবং দীপ্তি কান্তি ছটাতে সমুজ্জ্বল। কিসের দীপ্তি কান্তি? মকর কুণ্ডল চারু, অর্থাৎ তার দুটি কর্ণেতে নানা প্রকার মণিখচিত যে মকরাকৃতি কুণ্ডল, সেই কুণ্ডলস্থিত মণির ছটায় তার অপূর্ব গণ্ডস্থলটি দিব্য জ্যোতির্ময়, কি মাধুর্য বিকীর্ণ করছে। এবং সুবিলাস হাসম,
অন্তরে, দর্শনকারীর অন্তরে ভালোবাসার প্রবৃত্তি জাগানো এমন তার মুখের হাসি। ওই হাসিটি দর্শন করলে তাকে ভালো না বেশি জীবনের সমস্ত মমত্ববোধ নিংড়ে নিংড়ে তাঁর চরণে সমর্পণ না করলে আর কেউ ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারে না। এবং সে বদনটি কেমন জানো পরীক্ষিত? নিত্যোৎসবম, অর্থাৎ সেই বদন যদি একবার কেউ দর্শন করে তাহলে জন্ম জন্মান্তরের যত ব্যথা বেদনা শোক ও মোহ হাহাকার অনুশোচনা সমস্ত কিছু তিরোহিত হয়ে যায়। তিরোহিত হয়ে এক অনির্বচনীয় সর্বাত্মক সুখময় আনন্দ হৃদয় উদয় হয়। তাই নিত্য উৎসবম, উৎসব কাকে বলে না, সর্বেন্দ্রিয়ের আনন্দজনক ব্যাপারকে বলা হয় উৎসব। অর্থাৎ যেখানে যোগদান করলে মানুষের চিত্ত মন সর্ব ইন্দ্রিয় আমোদিত প্রমোদিত হয়, এমন যে ঘটনা তাকে বলা হয় উৎসব। তা এই গোবিন্দের মুখমণ্ডলটি নিত্য উৎসবময়। যদি কেউ এক মুহূর্তের মধ্যে নয়ন দিয়েছে, ন তত্রিপুদৃশির্ভি পিবন্ত, সেই মকর কুণ্ডল শোভিত সমুজ্জ্বল মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলের সে অনবদ্য সৌন্দর্য মাধুর্য অমৃত দুটি নয়ন দিয়ে দর্শনকারী পান করতে করতে তৃপ্ত হয় না, পেট ভরে না, বরং পিপাসার বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে। কিন্তু প্রাণ ভরে দর্শন হয় না, বাধা এসে দাঁড়ায়। জানো মা, আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, গুরুদেব কে বাধা দেন? অমন সৌন্দর্য মাধুর্যের ঘনীভূত বিগ্রহ তাকে দর্শন করার সৌভাগ্য যারা পায়, তারা যখন দর্শন করে বাধা দেয় কে? বাইরের থেকে অন্য কেউ বাধা দেয় না, বাধার সৃষ্টি হয় তাদের নিজের ভেতর থেকেই। তাই আশা মিটে অত সৌন্দর্যময় মূর্তি দর্শন হয় না। কেন না, মুদিতা কুপিতা নিমেষ। এই জন্য ওই কৃষ্ণ বদন যারা একবার দর্শন করে, কি নারী আর কি পুরুষ, প্রত্যেকেই তখন যাচ্ছে তাই ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করে। কাকে না, কুপিতা হয়ে নিমেষ, অর্থাৎ মানুষের চোখে আছে পলক, তাই না? আর এই পলকের নাম হচ্ছে নিমিষ। তা এই নিমিষ সৃষ্টি করেছে কে না, শাস্ত্রে রয়েছে যে নিমি নামক একজন মুনি এই মানুষের নয়নে এই নিমিষ রূপ পলক সৃষ্টি করেছে। তাই সারাদিনে যে কত হাজার বার লক্ষবার পলক পড়ে, এবং এত ক্ষুদ্র সময়ের জন্য পড়ে যে মানুষ হিসাব করে বলতেই পারবে না যে সারাদিনে আমার নয়ন দুটো কতবার বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে, ওটা বোঝাই যায় না। এত ধারণাতীত অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠে পড়ে। তা এই পলক চক্ষু সংরক্ষণের জন্য ভগবান সৃষ্টি করেছে।
কিন্তু কৃষ্ণ দর্শনকারী নরনারীর অন্তরে ক্রোধ সৃষ্টি হয়, বলে ওই বেটা নেমি মণি এই নয়নে পলক সৃষ্টি করেছে, মূর্খ কোথাকার। আরে তুই যদি পলকে সৃষ্টি করবি তাহলে কৃষ্ণকে আমার ব্রহ্মাণ্ডে পাঠালি কেন? দর্শনের সৌভাগ্য দিয়ে। তার আক্ষেপ করে নয়নের চলে ভাসি, বিধাতাকে ধিক্কার দিয়ে। যার পুণ্য পুঞ্জ ফলে সে মুখ দর্শন মিলে, দুই অক্ষে কি করিবে পানে। দেখো মা, কৃষ্ণ কেমন তত্ত্ব। ওই যে কংসমাতা বলছে, হ্যাঁ, কৃষ্ণকে তাড়াতাড়ি ভোরবেলায় একেবারে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেয় জঙ্গলে গাই ছাড়াতে। সারাদিন যায়, আস্তে আস্তে রাত্রি প্রথম প্রহর হয়ে যায়। তো এই দীর্ঘক্ষণের যে অদর্শনের বিরহ ব্রজবাসী সহ্য করতে পারে। যাদের পরিস্থিতি এইরকম, দুই অক্ষে কি করিবে পান, দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালো, পিতে নারে মনক্ষ, দুঃখে করে বিধিরে নিন্দনে। ব্রজবাসীরা সারাদিন গাল পাড়ে বিধাতাকে। কি বলে গাল পাড়ে? না দিলে লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি, তাতে দিল নিমিষে আচ্ছাদন। আবার বিধি জড় তপধন, রস শূন্য তার মন, নাহি জানে যোগ সৃজন, নাহি জানে যোগ সৃজন। তার আক্ষেপ করে বলে যে এই বিধি নিমিক মণি তার বোধ শক্তি নেই। আরে তুমি যাকে কৃষ্ণ দর্শনের সৌভাগ্য দিয়েছ তার 1 কোটি নয়ন দিলে না, সবে মাত্র 2টি নয়ন দিলে। আচ্ছা, 2টি নয়ন যদি দিলে ভালো, তা মৎস্যের নয়নের মতো নয়ন দিলে না কেন? মৎস্যের নয়নের কি বৈশিষ্ট্য? না, মাছের চোখ তার কখনো পলক পড়ে না। মৎস্য যদি ঘুমায় তাহলে চোখ খোলা থাকে। তা যেমন মিনের নয়ন পলক হারা নয়ন, যাকে গোবিন্দ দর্শনের সৌভাগ্য দেবে তাকে মিনের নয়ন কেন দেয় না, আর কিংবা কোটি নয়ন কেন দেয় না? যে দেখিবে কৃষ্ণানয়ন তার করে দ্বিনয়ন, বিধি হইয়া হেন অবিচার। যদি মোর বল ধরে কোটি আঁখি তার করে, তবে জানি যোগ্য সৃজন তার। পরীক্ষিত বলছেন, মা রোহিণী দেবী ব্রজবাসীগণের যে কৃষ্ণ অদর্শনজনিত দুর্বিষহ বিরহ, এটা ঠিকই বলছে। আমি গুরুমুখে শুনেছি, আরও শুনেছি। মহারাজ লীলা যখন বর্ণনা করছেন গুরুদেব, কৃষ্ণান্তর ধ্যান করেছেন। কৃষ্ণ হারা গোপীগণ অনুসন্ধান করে করে যখন শ্রীকৃষ্ণকে কিছুতেই আর পেলেন না, তখন তারা সবাই সম্মিলিতভাবে একটা যমুনা পুলিনে বসে বসে নয়নের জলে বুক ভাসি ভাসি তার রোদন করতে লাগলেন আর গান গাইতে লাগলেন। তা সেই বিরহ গীতিতে তারা বলেছিলেন,
অটতি যদ ভবানন্যি কাননম ত্রুটির্যুগায়তে তামাপুষ্যতাম কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখং চতে জড় উদীক্ষ্মতং পক্ষ্ম কীদৃশাম। কান্তে কান্তে বলছেন, হে প্রিয়তম শ্যাম সুন্দর, অটতি যদ ভবানন্যি কাননম, তুমি যখন প্রত্যেক দিন গোষ্ঠীর বেশি সুসজ্জিত হয়ে গোচারণে যাও পূর্বাহ্নকালে, মুখখানা কেমন থাকে তোমার? কুটিল কুন্তলম শ্রীমুখম, অর্থাৎ ললাট প্রদেশে এলো থেলো কুঞ্চিত কেশগুলো এসে ললাট পটলকে যেন আবৃত করে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য প্রকাশ করে। তা এমন যে অলোকাবৃত মুখমণ্ডল, তাই নিয়ে যখন বংশী বাদন করতে করতে তুমি পূর্বাহ্নকালে অটতি যদ ভবান অন্যি কাননম, বনে তুমি প্রবেশ করো, ওই গোষ্ঠ যাত্রার সংকেত মুরলীধ্বনি শ্রবণ করে আমরা ঘরে থাকি না, থাকতে পারি না। শুধু তাই নয়, আমাদের যে সমস্ত বাদিনী, শাশুড়ি, ননদিনী, তারাও ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না, কৃষ্ণকে দু চোখে দেখতে পারে না। আবার আমরা গোবিন্দকে ভালোবাসি বলে আমাদের তো সর্বক্ষণ অপবাদ দিয়েই চলে। কিন্তু তবু যখন ওই বংশী বেজে ওঠে মধুর বৃন্দাবনে, এই পথ দিয়ে কৃষ্ণ গোচারণে যাবেন, এটি যখন নিশ্চিত তারা বুঝতে পারে, তখন যাকে এত গাল পাড়ে তবুও একটুখানি না দেখলে তারাও থাকতে পারে না, তারাও চলে আসে মন্ত্রমুগ্ধের মতন। এবং যে যেখানে, কেউ দ্বারে দাঁড়িয়ে, কেউ অলিন্দে দাঁড়িয়ে, কেউ অট্টালিকার উপরে দাঁড়িয়ে, যে যেখানে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নয়নে সেই কুটিল কুন্তলাবৃত মুখমণ্ডল দর্শন করতে করতে কি হয় না, তারা আক্ষেপ করতে থাকে। কেন? বিধাতার প্রতি জড় দীক্ষ্মতান পক্ষ্ম কীদৃশাম, বলে মূর্খ বিধি এই যে কৃষ্ণ দর্শন করতে গিয়ে পলক পড়ছে, তা পলক পড়ছে তো কি হলো, না তো বোঝাই যায় না। তারা বুঝতে পারে না, যারা কোনোদিন গোবিন্দ দর্শন করেন তারা বলতে পারবে না তাদের পলকের হিসেব, কতক্ষণের জন্য চোখটা বন্ধ হচ্ছে আর সারা দিনে কতবার বন্ধ হচ্ছে, ও হিসাব পারবে না কেউ। কারা পারবে? যারা একবার কখনো গোবিন্দ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছে। যারা গোবিন্দ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছে, তখন তারা অনুভব করবে যে মানুষের চোখে পলক বলে কিছু আছে। কেন? ত্রুটির যুগায়তে তাম অপশ্যতাম। কান্তে কান্তে গোপীগণ বলছেন যে ওই যে এক ত্রুটি কাল, মানে সেকেন্ডের অনেক কম সময় চোখটা বন্ধ হয়, তাতে যুগায়তে, যুগ মানে ছোটখাটো যুগ নয়, দিব্য যুগ। তা দিব্য যুগ কাকে বলে? না সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চার যুগ জানি, চার যুগে এক দিব্য যুগ মানি। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারটা যুগ যখন অতিবাহিত হয় তখন একটা দিব্য যুগ গেল। তা একটা দিব্য যুগ মানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারটা যুগ গত হয়, তাতে কত কোটি কোটি বছর ব্যয় হয়। গোপীগণ কেঁদে কেঁদে বলছেন, শ্যাম, ওই যে চোখের পলকটা পড়ে তাতে ত্রুটির যুগায়তে, এক ত্রুটি কাল, সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে আমাদের ওই
লক্ষ কোটি কোটি বৎসরের অদর্শনের যে ব্যথা বেদনা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে, পীড়িত করে, যন্ত্রণাময় বেদনাময় করে তোলে, এক পলকের মধ্যে তারা অনুভব করে কত দিব্য যুগ অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আমরা কৃষ্ণ দর্শন থেকে বঞ্চিত রয়েছে। দিবসে বেড়াও যদি কানন অটনে, তিলু এক শতযুগ হেন লয় মনে, না দেখিলে কত কত বাড়য়ে বিষাদ, চান্দ মুখ দেখি যদি সে বড় প্রমাদ, নয়ন ভরিয়া যদি দেখিব আনন্দ, তাতে বিধি জড়মতি কইল বিড়ম্বন। কি কইল বিড়ম্বন? আখির নিমিক দিল আর লোমা বলি, মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি। মা, তুমি জানতে চেয়েছিলে যে কৃষ্ণ দর্শনের যে পলক, সেটাই যে ব্রজবাসীগণের কাছে কত বেদনাদায়ক। আমি গুরুমুখে এই সমস্ত প্রমাণগুলো শুনেছি মা। আরো একটা প্রমাণ বলছি শোনো। গপ্পশ্চ কৃষ্ণম উপলভ্য চিরাদ অভিষ্টম, যৎ প্রেক্ষণে শিশু পক্ষ্মকৃতং স্বপন্তি, দেগ্ভীর্হিতি কৃতমলম পরিরব্ধ সর্বা, স্তদ্ভাব মাপুরপে নিত্যযুজং দুরাপম। গুরুদেব বলছেন, ওই দেখো পরীক্ষিত, সর্বগ্রাস পূর্ণ সূর্যগ্রহণ যোগ লেগেছে ভারতবর্ষে, আর এই গ্রহণ যোগটা সহস্র সহস্র বৎসর পরে ফিরে এসেছে। এটা খুব দুর্লভ যোগ। এই যোগে সমগ্র সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষরা জানে যে কুরুক্ষেত্রে গিয়ে সেখানে স্নান তর্পণাদি করলে অশেষ স্বীকৃতি লাভ হয় জন্ম জন্মান্তরের জন্য। তাই একবার এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষের ধর্মপ্রাণ নরনারীবৃন্দ একত্রিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে। তো সেই সময় বৃন্দাবন থেকে নন্দ মহারাজ, যশোমতী, বিশ্বভানু বাবা, কীর্তিদামা, তারপরে সমস্ত গোপেরা, গোপীগণ, রাধারানী সবাই সেখানে গিয়েছে। যাওয়ার পরে গোবিন্দ বুঝতে পারলেন সবাই এসেছে, বহু বহু বছর পরে গোপীগণের সঙ্গে দেখা হবে। তাই তিনি একটা নিরালা পরিবেশ সৃষ্টি করে নিলেন, যাতে কোনো ছলা করে গোপীরা, কোনো গুরুজন পাশে থাকবে না, প্রাণ ভরে যেন আমাকে দর্শন করতে পারে, আমি যেন তাদের প্রাণ ভরে দর্শন করতে পারি, কথা বলতে পারি। এই রকম যখন সুযোগ সৃষ্টি হলো, তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। কত বছর পরে সেই অক্রুর রথে করে নিয়ে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায়। তারপরে আর তাদের কৃষ্ণ দর্শন ভাগ্যে মেলেনি, একেবারেই মিলেনি। তখন থেকেই তারা প্রত্যাশা ভরা হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছে, অন্তত আর সঙ্গ হোক না হোক, জীবনে আর একটিবার যদি আমরা নয়ন ভরে দর্শন করতে পেতাম, তাহলে আমাদের এই ব্যথা প্রশমন হতো। আজকে কুরুক্ষেত্রে সেই সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তাই চিরাদ অভীষ্টম উপলভ্য, সুদীর্ঘ দিনের কৃষ্ণ বিরহ বেদনা ভরা হৃদয়, অদর্শনের বিরহ বেদনা ভরা হৃদয়, এইরকম গোপীগণ আজকে গোবিন্দের দর্শন পেয়ে তাদের বহুদিনের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হলো বটে, কিন্তু দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং স্বপন্তি। মা শোনো, দেখো, এই পলকের অদর্শনটাই গোপীরা সহ্য করতে পারে না।
তখন তারা গালাগাল করতে লাগলেন, স্বপনতে অভিশাপ দিতে লাগলেন। কার প্রতি? না দৃশিষু পক্ষমাকৃতম, অর্থাৎ যে বিধাতা চোখে পলক সৃষ্টি করে দিয়েছে, সেই চোখের পলক নির্মাতা বিধাতাকে একেবারে অভিশাপ দিতে লাগলেন। কেন না ওই যে পলক দিয়েছে, এতদিন তুমি আমাদের কৃষ্ণ দর্শন থেকে বঞ্চিত রেখেছ। যদিও বা জীবনের শেষ মুহূর্তে কৃষ্ণ দর্শনের সৌভাগ্য এনে দিলে হে বিধাতা, আবার তুমি চোখে পলক দিলে। তোমার লজ্জা নেই, শরম নেই, তোমার বোধ নেই? তোমার এই মুহূর্তে মৃত্যু হওয়া উচিত, অভিশাপ দিতে লাগবে। স্বপন্তি দেখো, তারপরে তারা নয়নের দ্বার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন, নিয়ে সেখানে তাদের মানস শরীরের দ্বারা নিবিড় আলিঙ্গন করে তারা কৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা হয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন, কৃষ্ণময় হয়ে গেলেন। তাদের বিন্দু মাত্র আর বাচ্য শ্রুতি থাকলো না। তাহলে দেখো, এই যে রোহিণী মাতা বলছেন যে নিজেরা কৃষ্ণ দর্শন থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণকে সারাদিন জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়, বনে পাঠিয়ে দেয়, এটি কংস মাতা যথাযথ বলছেন না, একেবারেই বলছেন না। কেন না এক পলকের অদর্শনের বিরহই যাদের দুর্বিষহ, যাদের কাছে, তারা সারাদিন কৃষ্ণ বনে বনে থাকবে, আর এই সুদীর্ঘ অদর্শনের যন্ত্রণা তাদের হৃদয়ে জ্বলতে থাকবে। এটা কি তারা সইতে পারে? সেটা তো জানে না ওই বৃদ্ধা কংসমাতা। শুধু কি ব্রজবাসীদের সঙ্গে যে সমস্ত সখাবৃন্দ যায়, হ্যাঁ, তাদেরও কৃষ্ণ অদর্শনের বিরহটা কেমন? বৃক্ষাদিস্তন্তরিতে কদাচিদস্মিন সতীশ্যাং সহচারাণিং ভৃশম শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মহাপ্লুতস্বরে রাহবন ভঙ্গা কুলুতা সরোদনা। ধেনু চড়াতে চড়াতে এইবার যে পাচ্ছে তাদের নিজস্ব ধেনুগুলোকে তদারকি করছে। কৃষ্ণ করতে করতে একটু কোথাও একটু দূরে গিয়েছেন, আর কয়েকটা বৃক্ষের আড়াল হয়ে গিয়েছে। দেখো, রোহিণী দেবী বলছে কংসমাকে, দেখো কংসমাতা, এই সখাগণের পরিস্থিতি তখন কি হয় না, ওই কৃষ্ণকে আর দেখা যাচ্ছে না, মানে বোধহয় কৃষ্ণ চিরকাল আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেল, আর বোধহয় আমরা কৃষ্ণকে পাবো না। তখন তারা কৃষ্ণের বিরহে এতখানি মর্মাহত হয়ে যান। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মহাপ্লুতস্বরে রাহবন ভঙ্গা কুলতা সরোদনা। তখন তারা, কৃষ্ণ, ও ভাই কৃষ্ণ, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? ডাকতে 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 তারা এমন ব্যাকুল হয়ে যায়, এবং যখন কৃষ্ণের সাড়া আর পাচ্ছি না, তখন আর ডাকতে তো পারি না, গলা ছেড়ে আর্তনাদ করে হা কৃষ্ণ বলে কাঁদতে শুরু। তাহলে দেখো কংসমাতা, সঙ্গে থাকে যে সমস্ত রাখাল বৃন্দ, এই সমস্ত রাখাল বৃন্দেরও
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কতখানি মমত্ববোধ যে একটু বৃক্ষের আড়াল হলে কোনো কারণবশত শ্রীকৃষ্ণ তারা এই অদর্শনের বিরহ সহ্য করতে পারে না, একেবারেই পারে না। ব্রজ স্থিতান্ত হরেব কালরাত্রির ভবেদ কুলব যুগঞ্চ রবিং রজবর্ম চ পুষ্যতাম মুহুর্দশা চ কাচির মুরলীঞ্চন শৃণ্যতাম। রোহিণী দেবী বলছেন কংস মাতাকে, মা তুমি বৃন্দাবন এবং ব্রজবাসী সম্পর্কে যখন তোমার সম্যক ধারণা নেই তখন তাদের সম্পর্কে এইরকম মন্তব্য প্রকাশ করিও। কি বলবো, কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রেম না একটা করে দিন অতিবাহিত হয়। সারাদিন গোচারণে গিয়েছেন কৃষ্ণ, সারাটা দিন তাদের অদর্শন বিরহ চলে। তা এই বিরহ কালটাকে তারা কি রকম মনে করে জানো? কালরাত্রি। কালরাত্রি মানে কি? প্রলয় রাত্রি। যখন ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হবে তখন সূর্য হারিয়ে যাবে, সমগ্র জগৎ প্রলয় সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। সে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি উপস্থিত হবে, ঠিক যেন একটা দিনের অদর্শনে ব্রজবাসীদের সেই অবস্থা হয়। এবং ভবেদ একলব যুগঞ্চ, এক লবকাল, সেটাও তাদের কাছে মনে হয় লক্ষ লক্ষ যুগ। কৃষ্ণ অদর্শনের বিরহ। কৃষ্ণ যখন গোচারণে যায় তারা তখন সংসারে থাকে বটে, কিন্তু যন্ত্রের মতো থাকে। মন প্রাণ চিত্ত হৃদয় সব পড়ে থাকে কৃষ্ণের কাছে। যন্ত্র যেমন চালিয়ে দিলে স্বয়ংক্রিয় নিজে নিজেই যেমন কাজ চালিয়ে যায়, ঠিক যন্ত্রবৎ তখন ব্রজবাসীরা সংসার ধর্মের সমস্ত কাজ করে। কেন? তাদের সংসারটা হচ্ছে তো কৃষ্ণের জন্যই। এই জন্য সংসার ধর্মকে ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু যতই বেলা বাড়তে থাকে ততই বিরহ ওদের বাড়তে থাকে। তারপরে দুপুর যখন গড়িয়ে যায় তখন তাদেরও অন্তরে বেদনাটা কমতে থাকে। কেন? এই তো সন্ধ্যা সমাগম হলেই কৃষ্ণ ফিরে আসবে, আমরা দর্শন পাব। এই তো বেলাটা অনেকটাই নিচে চলে গেল, আর বেশিক্ষণ সূর্য থাকবে না, অন্ধকার ঘনাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণ আসবে, আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পাব। এই বলে সর্বকর্মের মধ্যে তারা কাজ করে, কিন্তু মন চিত্ত কান সব ফেলে রাখে কৃষ্ণের দিকে। এবং রবি রজবর্ত চ পুষ্যতাম মুহুর্দশা চ কাচির মুরলীঞ্চ শৃণ্যতাম। দুপুর গড়িয়ে যেই বিকাল হতে থাকে তখন তাদের উৎকণ্ঠাটা আরও বাড়তে থাকে, আরও বাড়তে থাকে। আর ধৈর্য মানে না চিত্ত, কোনো কাজ করতে ইচ্ছাই হয় না। কারণে অকারণে ছুটে ছুটে এসে প্রশস্ত পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। যে পথ দিয়ে পল্লীতে প্রবেশ করবেন শ্রী গোবিন্দ, সেই ব্রজের প্রশস্ত পথের দিকে সবাই বারবার এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে, প্রত্যাশা নিয়ে কখন আসবে। আজ আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? সব বিভুল হয়ে যায় সংসার ধর্ম। ঠিক সেই সময় রবি রজবর্ত চ পুষ্যতাম,
বেলাটা ডুবতে বসেছে, পশ্চিম দিকটি সেই সূর্যের আবির রাঙা রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তারা দেখতে পায় পশ্চিম আকাশে অজস্র ধূলিকণা আকাশটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তখনই তাদের আনন্দ শুরু হয়ে যায় অন্তঃকরণে। কেন? ওই ধুলোটা অন্যের কিছু ধুলো নয়, ওই লক্ষ লক্ষ ধেনুগণকে, মহিষগণকে, অজাগণকে নিয়ে কৃষ্ণ ফিরে আসছে। আর ওই ধুলিটি হচ্ছে লক্ষ 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 গাভীগণের ক্ষুরোত্থিত ধুলি। সেটি দেখা যাচ্ছে। রবিং রজবর্ম চ পশ্যতাম। তারপর তারা উৎকণ্ঠ হয়ে যায়। প্রথমেই দেখে গোধূলি, তখনই তারা নিশ্চিত হয়ে যায় ওই ওই কৃষ্ণ আসছে। তারপরে তারা কান আর মন পাতে যে আমরা যে অনুমান করছি ওই গোধূলি দেখে, সত্যি সত্যি যদি ওটি গোধূলি হয়ে থাকে তাহলে গোপাল আমাদের আসছে। কিন্তু তো নীরবে আসবে না, বংশীধ্বনি করতে করতে আসবে। তাহলে নিশ্চয় বংশীধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। তখন তারা উৎকর্ণ হয়। মুহুর্দশাচ কাচ্ছিৎ মুরুলিঞ্চ শৃণ্যতাম। ওই মুরুলধ্বনি শ্রবণ করবার জন্য সবাই কান পেতে একাগ্র হয়ে অধীর অপেক্ষা করে। গোখুর ধুলি উছলি ভরু অম্বর, ঘন হাম্বা ধ্বনি হই হইরা হই হইরা। মহাজন বলছেন গোখুর ধুলি উছল ভরু অম্বর। সারা পশ্চিম আকাশটি লক্ষ কোটি গাভীকুলের ক্ষুরোত্থিত রাঙা ধূলিকণা উত্থিত হচ্ছে। তার সঙ্গে শত শত সখাগণেরও পদধূলি। এবং অন্তরিক্ষে দেবতাবৃন্দ সব এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে তারা ধূলিকে সম্বোধন করে বলছে, আরো একটু উপরে ওঠ, আরো একটু উপরে ওঠ, আমরা স্পর্শ করে আমাদের দেবতা জন্মকে ধন্য করি। ঘন হাম্বা ধ্বনি হুই হুই রাম, হুই হুই রাম। বেনু বিষানো নিশানো সমাকুল, বেনু বিষানো নিশানো সমাকুল, সঙ্গে রঙ্গে সহ সহচর ধাম, সহচর ধাম। পরীক্ষিত বলছেন, মা এই সারাদিনের ব্রজবাসী গণের বিরহ ওই গোধূলি দর্শন করেই তখনই প্রশমিত হতে থাকি। কান পাতে বেনু বিষাণু নিশাণু সমাকুল। বিষাণ শব্দের সিংহা, আর বেনু মানে মুরলী। কৃষ্ণের মুরলী, বলাই দাদার সিংহা এবং অন্যান্য সখাগণেরও সিংহা সব বেজে ওঠে। অর্থাৎ তারাও যেন জানিয়ে দিচ্ছে, বুঝতে পারছে তারা যে কৃষ্ণের জন্য আমাদের এই পল্লীবাসী সমস্ত পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের অন্তরে কি দুর্বিষহ বেদনাময় বিরহ যন্ত্রণা। এইবার যে আমরা কৃষ্ণকে নিয়ে, কানহাইয়াকে নিয়ে ফিরছি, এই সংকেতটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য তারা উচ্চস্বরে সিংহাধ্বনি করতে থাকে
এবং শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনি হতে থাকে, নিশান সংকেত জানাতে আমরা আসছি, আমরা আসছি। সঙ্গে রঙ্গে সব সহচর ভাব, গোধূলি ধূসরিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গোপপল্লীর মধ্যে প্রবেশ করছেন। বনসায়ে গিরিবর ধর ঘর আবে, গিরিবর ধর ঘর আবে। জানো মা, ব্রজবাসীগণের কি দশা হয় তখন? জল দোহেরি হর্ষিতা চাতকি, জল ধর হেরি হর্ষিতা চাতকি, ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গায়ে, মঙ্গল গায়ে। তৃষিত চাতকে যেমন তৃষ্ণাতুর শুষ্ক কণ্ঠে মেঘকে আহ্বান করতে থাকে, কখনো নীরব হয়ে প্রত্যাশা ভরা হৃদয় নিয়ে মেঘশূন্য আকাশে তাকিয়ে থাকি কখন মেঘ আসবে। তারপরে যখন দেখে আকাশটা জল ভরা মেঘে ভরে যাচ্ছে, তখন চাতকীর যে আনন্দ হয়, মা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ আর ক্ষুরোত্থিত ধূলি রজকণা ইত্যাদি দর্শন করি, ঠিক তৃষিত চাতকীগণের যেমন জলধর দর্শনে আনন্দের উল্লাস প্রকাশ হয়, ঠিক তদ্বৎ কৃষ্ণকে কাছে না পাওয়ার আগেই ব্রজে রমণীগণ মঙ্গল গাও। কৃষ্ণের সুমঙ্গল কামনা করে তারা নানা প্রকার অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাইতে থাকে। বলো কংসমাতা, এই হচ্ছে সেই ব্রজবাসী, আর তুমি তাদেরকে এই জাগতিক স্বার্থপর মানুষের সঙ্গে তুলনা করছ। এ তো ব্রজবাসীদের কৃষ্ণ প্রেম। বললাম এইবার ব্রজবাসীর প্রতি কৃষ্ণের প্রীতিটা কেমন শোনো। অয়ং হি তাদে বিপিনেষু কৌতুকাৎ বিহুদ্ধ কাম পশু সঙ্গ সঙ্গতা, বৈশ্যবর্গৈ সহস্রব্রত অটিতুম প্রায়তি নিত্যং স্বয়ং অগ্রজান্বিত। আহা, অয়ং হি তাদ বিপিনেষু কৌতুকাৎ বিহুদ্ধ কাম। শ্রীকৃষ্ণ ভোর হতে না হতে ছটফট করতে থাকে, ব্যাকুল হয়ে পড়ে, ধৈর্য হারাতে শুরু করে। কেন? প্রাণে প্রাণে প্রাণ পড়ে। ব্রজের প্রকৃতি টানছে, বনের যে অগণিত তৃণ গুল্মলতা, নদী পাহাড় সরোবর, তারা টানছে। প্রভু তুমি তো এমনি আসবে না, একটা ছলা করে আসবে, সেই ছলাটাই হচ্ছে তোমার গোচারণ। কতক্ষণে তুমি আসবে? সারা নিশি তোমার বিরহে আমরা কাতর হয়ে রয়েছি, তাই প্রত্যাশা ভরা হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছি পূর্বাহ্নকাল কখন সমাগত হবে, তুমি আসবে বনে, তোমার সেবায় লাগবো আমরা। কিভাবে সেবায় লাগে তারা? আহা, কৃষ্ণ যখন বনে গমন করেন, বৃন্দাবনের প্রকৃতি তারা কিভাবে কৃষ্ণ সেবা করে? ওই পশু পাখিগুলো না, যে পথ দিয়ে কৃষ্ণ বনে প্রবেশ করেন, বনের যত চমরি গাভী, যাদের লেজটা চামড়ের এবং সেটা এত দীর্ঘ যে ওটা মাটিতে থেকে থেকে যায়, এইরকম শত শত চমরি গাভী আগে আগেই পথ দিয়ে চলে। কেন?
তাদের পুচ্ছটা দিয়ে রাস্তাটা ঝাড় দিতে দিতে হবে। বনমালী আমাদেরকে কৃতার্থ করবার জন্য, আমাদের প্রেম নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য বনে আসছে, তখন তারা পুচ্ছের দ্বারা বনবিধিকে পরিমার্জন করে। তারপরে সেই পরিমার্জিত বনবিধিতে কি হয় না, অজস্র কুসুমের মধু বিন্দু বিন্দু পড়তে থাকে। পথের যত ধূলিকণাকে তারা সিক্ত করে স্থির করে দেয়। তারপরে কুসুম লতা হতে ঝরে ঝরে পড়ে বৃন্ত শূন্য কুসুম। এইভাবে সেই চমরি গাভীর দ্বারা পরিমার্জিত এবং মধুবিন্দুর দ্বারা সুগন্ধিত সুমসৃণ এবং বৃন্তচ্যুত কুসুম দলে আবৃত পথ, সেই পথ দিয়ে গোবিন্দ গোচারণে প্রবেশ করেন বনে। তাদের কিরকম সেবানিষ্ঠা! তারপরে ব্রজের যত ফলবৃক্ষ আছে, তারা যখনই বুঝতে পারে কৃষ্ণের খিদে পেয়েছে, ওরা বুঝতে পারে, তখনই আপনি আপনি সুপক্ষ ফল নিয়ে বৃক্ষের কোনো শাখা কৃষ্ণের সম্মুখে এসে ঝুলে পড়ে, যেন নৈবেদ্য অর্পণ করবার জন্য যেন কেউ গোবিন্দের সামনে নৈবেদ্য তুলে ধরে তদ্বৎ। আর গোবিন্দ বুঝতে পারে, আরে আমার একটু এই ফল আস্বাদনের বাসনা জেগেছে, এই বৃক্ষ বুঝল কি করে, নাগালের মধ্যে এসে গেছে, তখন কৃষ্ণ সেটি সংগ্রহ করে। এইভাবে ব্রজের বনের যত বৃক্ষলতা গুল্ম এবং বনস্থিত যত যত বন্য প্রাণী, তাদের প্রেম রস আস্বাদনের জন্যই বৃহত্তুকাম কৌতুকা। শ্রীকৃষ্ণ তো পরিশ্রম মনেই করেন না, তিনি প্রেমভুখা, তো তিনি ছটফট করতে থাকেন, কতক্ষণ আমি ওদের প্রেম নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারব। তাই বহিষ্যবর্গই সহ সর্বতোত্তম প্রয়াতি নিত্যম স্বয়ং অগ্রজাগৃত। রোহিণী দেবী বলছে, শোনো কংস মা, কৃষ্ণ আনন্দেই যায় দাদা বলাইকে এবং সখাগণকে সঙ্গে নিয়ে, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়। ব্রজবাসীরা তাকে খাটিয়ে নেবে কি? সে প্রেমের কাঙ্গাল, সে না গিয়ে থাকতে পারে না। যত্রাতি মত্তাম্বু বিহঙ্গমালা কুলি কৃত্তাল্লাবলি বিভ্রমেণ বিচালিতং কমলোৎপলানাং সরাংশি গন্ধর বিলসজ্জলানি। আর তুমি বললে এই বৃন্দাবনটা শুধু কাঁটা বন, কাঁটা বন, কাঁটা বন। তুমি বৃন্দাবন তো দর্শন করনি। আহ, কি অদ্ভুত প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশ! বিধাতা যেন একেবারে অন্তরঙ্গভাবে মন দিয়ে সাজিয়েছে। যাত্রাতি মত্তাম্বু বিহঙ্গ মালাকুলই কৃত্তালি লবণী বিভ্রমেণ। মাঝে মাঝে বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানেতে অদ্ভুত অদ্ভুত সুমিষ্ট জলরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ সমস্ত সরোবর, কুণ্ড বিভিন্ন স্থানেতে, এবং সেই সমস্ত সরোবর কুণ্ড আবার চতুর্বর্ণ কমল শোভিত, আর উৎপল শাপলা ফুল, নানা বর্ণের শাপলা ফুল, আর চতুর্বর্ণের হচ্ছে কমল ফুল, পদ্ম ফুল। এবং শুধু তাই নয়, মত্তাম্বু বিহঙ্গমালা আকুলি, অর্থাৎ সেই সমস্ত জলে জলচর যে প্রাণী থাকে, নানা প্রকার বনহাঁস, ডাহুক, ডাহুকি, পানকৌড়ি, এছাড়া আরো বহু প্রকার চাকাচকি, বিভিন্ন প্রকার পক্ষী
তারা আনন্দে বিচরণ করে এবং মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয় কৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য। তো তারা যখন ওই সরোবরে বিচরণ করে আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে, তখন ওই যে কমল বন, কমলগুলো বিকশিত হয়েছে বুক ভরা মধু নিয়ে, আর তার মধ্যে রয়েছে অজস্র সুগন্ধ রেণু। ওই পক্ষীগুলি যখন বিচরণ করে, বিহার করে, তখন পদ্মবনের মধ্য দিয়ে তারা বিহার প্রাককালে পদ্ম ফুলগুলো আলোড়িত হয়। আর তাতে কি হয়, তাদের যে রেণু সকল সব ওই জলের মধ্যে পড়ে। প্রত্যেকটি সরোবরের জল কেমন জানো মা? সরাংশী গন্ধের বিরসৎ জ্বালানি। প্রত্যেকটি সরোবরের বৃন্দাবনের জল যেন আতর গোলাপ জল দিয়ে কেউ সুগন্ধি করেই রেখে দিয়েছে। তুমি বলছো কণ্টকাকৃত বৃন্দাবন, এই হচ্ছে বৃন্দাবনের মাধুর্য। শুধু তাই নয়, এ তো সরোবরের কথা বললাম। শুধু বৃন্দাবনের সরোবর নেই মা, অনেক অনেক সমস্ত নদী, স্রোতস্বিনী নদী রয়েছে, তাদের সৌন্দর্য মাধুর্য রয়েছে, এবং সেই সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্যের বৈশিষ্ট্যের কথা। আর বৃন্দাবনে যে সমস্ত বন্য প্রাণীগণ রয়েছে, তাদেরও মাধুর্যের কথা পরীক্ষিত বলছেন মা। এর পরবর্তীতে রোহিণী দেবী আরো বিস্তৃত বর্ণনা করতে শুরু করলেন। মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা এই যে মধুময় বৃন্দাবনের মধুময় প্রকৃতি, তার যে কি অদ্ভুত আস্বাদন, আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতের কথা আমাদের এখানে বিশ্রাম করছে। তাই গৌর হরি বল।